السلام علیکم، میرا نام حسن بزنس والا ہے۔ میرا تعلق بلوچستان تربت سے ہے۔ ابھی میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس کا اسٹوڈنٹ، فاؤنڈیشن لیول 1 کا۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے مشکات چیٹ جی پی ٹی والا ہے۔ سب سے پہلے مشکات کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم مشکات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مشکات کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیے سب بزنس والے؟ جی سب سے پہلے مشکات چیٹ جی پی ٹی والا اپنا انٹروڈکشن کرائیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام مشکات ہے اور میں اسکول فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں یہاں مری مدرسے سے آؤں یہاں پہ آئی کورس کے لیے۔ اچھا، تو آپ اے آئی کورس کرنے کے لیے آئے تو کیسے آپ کو اس اسکول کو پتہ چلا کہ ادھر اے آئی سکھاتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں ہیلس کرتا تھا، تو مجھے تو تھا مطلب میں ہیلس کرنے سے پہلے جو تھا نا میں اسکول پڑھتا تھا، ہیلس کیا اس کے بعد ہیلس کرنے کے بعد میرے ابو نے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی ریحان بھائی کی، فیس بک پر اور یوٹیوب پر ہر جگہ میرے ریحان بھائی نے مجھے مطلب میرے ابو نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے ابو سے مشورہ کیا، پورے گھر والوں سے مشورہ کیا، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ ریحان اسکول 29 مئی کو میں ادھر آیا تھا۔ کس مدرسے میں پڑھتے تھے؟ میں پہلے ثقاف اسلام میں پڑھتا تھا، وہاں میرے 5 پارے مکمل کیے تھے۔ 5 پارے مکمل کرنے کے بعد میرا جو تھا وہاں پہ مطلب بہت لیٹ چل رہا تھا، اور میرا مہینہ بھی بہت، میں ایک مہینے میں میرے 5 پارے کیے، مطلب 5 پارے جو تھے نا بہت کم تھے۔ تو اس طرح میں نے جو تھا پھر مدرسہ چینج کیا، پھر میں دوسرے مدرسے میں گیا، وہاں پر میں نے واپسی شروع کیا۔ وہاں ایک بڑے وشیو لوگ مدرسہ تھا، تو وہاں پر میں گیا، وہاں پر میں نے آج شروع 10 پارے کیے۔ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ پھر میں نے جو میرے ابو نے بولا تمہارا پڑھائی میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو پھر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایک رہائش لے لوں۔ پھر میں لکی ون نصیر آباد فیڈرل ایریا میں وہاں پر گیا، نصیر آباد ذخیر الخیریہ میں، وہاں میں نے رہائش لی تھی 4 سال کی۔ میں 4 سال تک میں پڑھتا رہا، جیسے ہی میرا عید مکمل ہوا میں نے گردان کی۔ اس کے بعد پھر میں یہاں پر آیا، اس کے بعد اپنے گھر گیا تھا، پھر میرا عید مکمل ہو چکا تھا، دسار بندی ہوئی میری، پھر میں نے یہاں پر آیا، گھر پہ میں نے تراویح پڑھائی، تراویح مکمل کی، اس کے بعد میں اسکول میں آ گیا۔ جی ادھر کا جو ڈیلی روٹین ہوتا تھا جو آپ کرتے تھے وہ تھوڑا بتائیں ناظرین کو۔ ہیلو، آپ آواز کی نہیں آ رہا آواز ہے؟ کٹ رہی ہے احسن بھائی، جی آواز کٹ ہیلو، رہی ہے آواز احسن بھائی آپ کی۔ آ رہا ہے اب آ رہا ہے آواز کی نہیں؟ اب آ رہی ہے آواز۔ ہیلو، اب آواز آ رہا ہے؟ ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ ادھر جو جس مدرسے میں آپ پڑھتے تھے، مین ادھر کا جو ڈیلی روٹین ہوتا تھا، ڈیلی کیا کرتے تھے وہ ہمیں بتائیں۔ جی تو میں جو تھا 4 سال پہلے میں وہاں پہ مدرسے میں گیا تھا، تو پہلے دن تو تھوڑا سا مجھے ایڈجسٹ نہیں ہو سک رہا تھا۔ اب ہوتا ہے نا جب رہائش آتی ہے بندے کی تو پھر وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں پہلے دن گیا، مجھ سے بڑے بڑے لڑکے تھے وہاں پہ رہائش لے رہے تھے، تو مطلب ہمیں وہاں پہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز میں اٹھاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ جو تھے اپنا جو تھا سبق وبق پھیرا لگاتے تھے، سبق کو 2 سے 3 بار۔ تو صبح فجر میں جو بندے کا دماغ فریش ہوتا ہے تو اس لیے تو بندہ ہر چیز بھی کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا حفظ مطلب اپنا سبق وبق یاد کیا۔ سبق یاد کرنے کے بعد جو تھا پھر میں ہمارے یہاں ناشتہ لگتا تھا ہمارے یہاں 7:30 7:15 ہم لوگ ناشتے دستر خانے پہنچ جاتے تھے۔ پھر ناشتہ واشتہ تھا، ناشتہ کرتے تھے، ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ جو تھے اپنے اپنے یونیفارم چینج کرتے تھے، مدرسے کی یونیفارم نہانا دھونا غسل کرنا سب کچھ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنی کلاسز میں مطلب جاتے تھے، اور لیٹ ہو جاتے تھے تو ہمارے جو لازم صاحب سے وہ ہمیں تھوڑا ڈانٹتے تھے، پھر پنش بھی ہوتی تھی ہماری۔ پھر ہم لوگ کلاس میں بیٹھتے تھے، پھر ہم لوگ پہلے سب کچھ سناتے تھے، پھر مسجد سناتے تھے، پھر جو ہمارا سبق ہوتا تھا، اور اس کے بعد آسان نماز کا 1 گھنٹہ سبق ہوتا تھا۔ ہماری 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، 12 بجے چھٹی ہونے کے بعد پھر میری جو باریاں لگی رہی، میری باریاں ہوتی تھی، میں کھانا وانا لگاتا تھا، استاد وہ کھانا لگاتا تھا، پھر پورے دسترخوان کو دیکھتا تھا، پھر سارے بچوں کو سلانا جو تھا مطلب وہاں پہ ہینڈل کرتا تھا۔ اس کے بعد جو تھا پھر ہم لوگ جو ہے 2 بجے تک کھانا وانا جو ہمارے باورچی تھے ان کو برتن ورتن پہنچا کے دھلوا کے پھر میں سو جاتا تھا۔ پھر ہم لوگ اٹھاتے تھے 2:15
हेलो मिशकात, आवाज आ रहा है? सॉरी, वाईफाई का थोड़ा इशू हो रहा था, तो आगे क्या बता रहे थे आप? तो मैं बोल रहा था, मेरी आवाज़ वापसी रिपीट हो रही है। सही है, सही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था मेरी आवाज़ वापसी रिपीट हो रही है हसन भाई। कोई नहीं, बस शुरू करो। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे 2 बजे हम लोग उठते थे। उसके बाद हमारी क्लास लगती थी 5 बजे तक। हसन भाई, आवाज़ रिपीट हो रही बार बार। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेहान स्कूल में आया, रेहान स्कूल में आपको कितने वक्त हो गए? मुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने 5 दिन हो चुके हैं। स्पीकर निकाल दो, हेडफोन। ओके। जी, रेहान स्कूल में कितने वक्त हो गए आपको? मुझे रेहान स्कूल में 2 महीने 5 दिन हो चुके हैं। अच्छा, 2 महीने 5 दिन आपको पूरे हो गए। तो इन 2 महीनों के अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी, क्या चीज स्किल सीखी? मैंने 2 महीने में यहाँ पर मेरे 195 टास्क हो चुके हैं। और जो है TEDx, इंटरव्यूज, ये सब मैंने सीखी और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी जो मैंने मदरसे में और कहीं नहीं सीखी, घर पे भी नहीं सीखी थी। यहाँ पे मैंने OTP करना सीखी, सफाई करना सीखी, क्लासेस अटेंड करना सीखा, अपनी जिम्मेदारी संभालनी सीखी और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी थी। अच्छा, तो हॉस्टल में ही रहते हो ना? ये हॉस्टल ट्यूशन में। जी, हॉस्टल का जो इधर का रूटीन है वो थोड़ा सिंपल करके बताएं हमें। जी ज़रूर। हमारे हॉस्टल के अंदर सुबह फजर उठते हैं, उसके बाद जो है हम लोग मतलब अपने अपनी जो नमाज वमाज पढ़ते थे हम भाग पढ़ के, उसके बाद जो है हम लोग सो जाते थे। तो कभी थक जाते थे तो सो जाते थे, वरना हमारी होती थी सफाई करते थे। सफाई करने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करते थे, फिर हमारे नाश्ता का टाइम होता था साढ़े सात तक। फिर 7:30 में नाश्ता करते थे, अपनी क्लासों में पहुँच जाते थे। असेंबली होती थी, असेंबली के बाद जो है हम लोग अपनी क्लास में पहुँचते थे और फिर टास्क करते थे। 1 बजे हमारी क्लास छुट्टी होती थी। छुट्टी होने के बाद अपने काम करते थे, जो हमारा ड्यूटी सब्जी काटने की और जितनी मतलब जो भी ड्यूटी थी वो करते। उसके बाद शाम तक हम लोग अपना अपना काम करते हैं, फिर नमाज वमाज पढ़ते हैं। फिर हम लोग सारे जो है जितने भी लोग हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सारे जाके ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, मैच लगाते हैं और जो है मज़े करते हैं, फन करते हैं। फिर मगरिब में आते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है कोई बच्चा अपने कोई रील चला रहा होता है, अपनी वीडियो का डांस कर रहा होता है, अपने काम में बिज़ी रहता है, कोई कपड़े धो रहा होता है। कपड़े धोने के बाद जो भी काम होता है हम करते हैं। उसके बाद हम लोग खाने का टाइम होता है, दूसरे की नमाज़ पढ़ते हैं, खाना लेके आते हैं। उसके बाद हमारे ने वो हमारे से मोबाइल लेते हैं, हमारी जो जितनी भी चीज़ें हम जमा करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग सो जाते हैं 10 बजे तक, हमारी फिक्स टाइमिंग 10 बजे तक लास्ट है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो मेरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मीन आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो, बेसिकली हर किसी को पता है कि हॉस्टल में एक वार्डन होता है, तो आप लोगों के पास वार्डन है? हमारे यहाँ वार्डन थे एक राजा साहब, तो वो तो जब से चले गए। अभी नए वार्डन आए मुफ्ती साहब, वो सुबह सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर होते हैं हमारे साथ। और जो भी नाइट ड्यूटी होती है वो हमारी लगा के जाते हैं। जितने भी हमारे कॉलेज के लड़के हैं उनको बता के जाते हैं ये काम तो, करवाना है, ये करना है। तो मिशकात, आप मुझे ये बताएं कि मीन घर में हर कोई अपने हिसाब से बाहर जाके खेलता है, दुकान पे जाके चीजें लेता है। अभी आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो इधर के रूल स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं क्या? आई मीन किसी से पूछ के जाते हो बाहर या फिर वैसे ही निकल के जाते हो? नहीं नहीं, यहाँ पर हम एक वार्डन हमारे मोहम्मद साहब हैं, वो हमारे यहाँ पे कश्मीर से आए हुए हैं, तो उनसे हम लोग इजाज़त लेके जाते हैं ताकि वो मसला ना हो बाद में। सब फिर हम लोग वो पेश करें, फिर अच्छी बात नहीं, फिर अपनी बात को खराब हो। तो इसलिए हम लोग हर हर काम करके कोशिश करते हैं। आप लोग अकेले जाते हो या फिर किसी एक दो बंदे को अपने साथ लेके जाते हो? कभी कभार जो मतलब बच्चे को ले जाता हूँ, या वरना तो ऐसे हर काम अकेले करता हूँ। अच्छा, तो मिशकत, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि
मीन आप जिस इलाके में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, उधर का मशहूर तरीन जगह कौन सा है और आपको कौन सा जगह पसंद है? हम लोग जो है अपना यही 15 शाहजहाँ में रहते हैं। वहाँ पर जो है हम लोगों के यहाँ अल फला अल फला पार्क बहुत बड़ा पार्क है वहाँ पर, और बहुत मशहूर भी है वहाँ पे। लोग आज ईद ईद मिलन पार्टी वही करवाते हैं। जो भी वहाँ पे मज़े करते हैं, मतलब बच्चे भी आते हैं, चिल्ड्रन होते हैं रात के टाइम, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर। और बाकी जो कराची में जो है और भी बहुत सारी जगहें हैं घूमने की, सी व्यू हो गया, क्लिफ्टन हो गया, फार्म हाउस हो गया और होटल हो गया। बाकी ये तो आम तौर पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, अपने पिकनिक मनाते हैं। लेकिन हमारे जो एक इधर है वहाँ पर ये अल फला पार्क बहुत अच्छा है। तो अमिशकत, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मेन इधर क्रिकेट या फिर फुटबॉल वगैरह खेलते हो? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं कह रहा था कमीन, आप लोग इधर क्रिकेट या फिर फुटबॉल वगैरह खेलते हो, ग्राउंड पे जाते हो, और टाइमिंग जी, जी, वगैरह क्या बिल्कुल। है? हम लोग यहाँ पर शाम में जाते हैं खेलने के लिए क्रिकेट। हम लोग जो है यहाँ पे लोगों से मैच लगाते हैं, हम जो बाहर के जो लोग हैं उनके साथ मैच लगाते हैं। तो हम लोग कल मैच जीते और आज हम लोग हार गए। अब जीत हार तो लगी रहती है सबके लिए, तो मज़ा आता है बहुत। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। थैंक यू मिशकत, आपने हमारे साथ मेरे लिए वक्त निकाला इंटरव्यू की। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि आज मिशकात चैट जीपीटी वाले ने हमारे साथ इंटरव्यू किया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त। थैंक यू मिशकात, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।